नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न थे सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज सन्धार खबर चलता नजर पकड़ा। प्रथम खबर नेपाल में चलिब भारतीय 200 और 500 टंकिया नोट बहुत दिन व्यवधान पर नेपाल एक बड़ खुशी खबर आसी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई नेपाल में 200 500 टंकिया चलिया एवं नोट उपर कटकणा को हटाई देछि। एबे भारतीय पर्यटक माने नेपाल गले एका संगरे 25,000 टंका पर्यंत बड़ नोट नहीं परिबे। या द्वारा उभय देशर व्यवसाय पर्यटन रे अधिक सुविधा हो बोली सरकार कहिसंती। परवर्ती खबर होची दिल्ली रे वायु प्रदूषण सांघातिक AQI 441 को छुईला आखिरु पानी बाहरुची मास्क पिंधि लोक जिबा आसिया करूचंती श्वासगत समस्या मध्ये देखिବାକୁ मिलुची खास करी छोट पिला को घरु बाहरी करिया पे मना मध्ये होची। दिल्ली रे वायु प्रदूषण पुणी ଥରେ चिंतार जनक पहुंची वायु गुणवत्ता सूचनाक AQI 441 रे पहुंची जहा अत्यंत गंभीर श्रेणी बोली कुआ जाउची जहा अधीन रे ट्रक चलाचल उपरे रोक एवं स्कूल बंद भली निष्पत्ति निया जाई पारे बोली सरकार एपटे सूचना देइछन। परवर्ती खबर ओडिशा रे प्रबल शीत तापमात्रा 3.1 डिग्री ओडिशा रे शीतर प्रकोप प्रबल बढ़िछि। कंधमाल जिला जी उदयगिरी सर्वनिम्न तापमात्रा 3.1 डिग्री रेकर्ड कराइछि। फुलबाणी दारिंगबाड़ी रे मध्य प्रबल शीत हेउछि जाड़े थरुछि सारा ओडिशा राज्य रे अनेक अंचल रे घन कुड़ी शीतलहरी जारी रहे बोली पाणीपाग विशेषज्ञ कहिसंती। विशेषकर कुछ भोर समय रात्रि समय घन कुड़ी अधिक देखा मिले तेणु गाड़ी चलाचल करुवा बेले सतर्क हो गाड़ी चलातु ता सहित गाड़ी हेडलाइट लगातु। विशेषकर एथर आहुरी 10 दिन प्रबल अति प्रबल शीत रहिबो। परवर्ती खबर कोलकातार मेसी कार्यक्रम रे तुमुल कांड फुटबॉल तारका लियोनेल मेसी कोलकाता आसते कोलकाता गस्त बेले स्टाडियम रे प्रबल गंडगोल होईची मेसी मात्र 20 मिनिट पई आसी चली जिवार दर्शक माने निराश होई चेयर फिंगिबा आरंभ करिसंती। टिकेट थिला 100 टंका रु आरंभ करी 5,000 टंका पर्यंत टिकेट दे आसते किंतु मेसी को देखि पार नथिले जहा फल उत्त्यक्त होई लोक माने चेयर भंगारुजा मध्ये करिसंती। परवर्ती खबर न्याय केवल संविधान बा बही रे सीमित न रही साधारण लोक जीवन रे अनुभव हेबा दरकार सुप्रीम कोर्ट को प्रधान विचारपति ओडिशा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन पक्षरु शहीद भवन एक विशेष आलोचना चक्र आयोजित होइतला। प्रधान विचारपति जस्टिस सूर्यकांत मध्ये जोग देइथिले। साधारण लोकों पे न्याय सहज करिबा सस्ता करिबा कजाइछि मामला लड़ीबार खर्च कमाइबा विलंब दूर करिबा आपस बुझाबुणा मध्य समाधान हेउ बोली गुरुत्व दियाइछि। जस्टिस सूर्यकांत तांको भाषण कहते न्याय केवल संविधान बा बही सीमित न रही साधारण लोकों जीवन में अनुभव करने दरकार जेतेबेले न्याय सहज सस्ता और मानवीय होइजिबो सेतेबेले जे आईन रो प्रकृत मूल्य बुझा पड़ियो बोली कहिसंती। साधारण लोकों को दुईटी बड़ समस्या हैला मामला रे लड़ीबार अधिक खर्च न्याय मिलिबार अत्यधिक विलंब तेणु एने कि चिंता करबा दरकार नै बोली कुआ जाउछि। परवर्ती खबर होची अभिनेत्री सोनाली पंडा को स्वामी गिरफ भुवनेश्वर श्रीक्षेत्र सिंघार को गिरफ करिछि कृष्ण प्रसाद थाना पुलिस। स्वामी को नारे सांघातिक अभियोग आनिचंती सोनाली श्रीक्षेत्र को नारे दुष्कर्म अभियोग होईछि एने कि प्रथमे बालीचंद्रपुर पर कृष्ण प्रसाद थाना रे अभियोग करिथिले। अभियोग आधारे गतकाली भुवनेश्वर फॉरेस्ट पार्क अंचल गिरफ मध्ये कराइछि। श्रीक्षेत्र को एबे पुरी जिला पुलिस हेडक्वार्टर रखाइते मध्ये सूचना मिलुछि से एभली काहे करथिले से नै मध्ये प्रश्न पचरा जाउछि तदंत मध्ये चलिछि। परवर्ती खबर वंदे भारत रे मिलिबो स्थानीय खाद्य तबे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एने कि बड़ सूचना दैचंती। केंद्र अधिकारी को वंदे भारत ट्रेन रे स्थानीय खाद्य उपलब्ध करा पे निर्देश दियाइछि। स्थानीय खाद्य परिवेषण द्वारा यात्री को सुंदर अनुभूति हेबो यह द्वारा स्थानीय अंचल संस्कृति स्वाद को प्रतिफलित हेबो। भविष्य में धीरे धीरे समस्त ट्रेन में यही सुविधा केंद्र मंत्री कहते जाल परिचय व्यवहार कर ट्रेन भितर बुकिंग ऊपर भारतीय रेलवे कड़ा नजर अच्छी यूजर्स परिचय जांच नकली आईडी चिन्हट हेब एक कठोर व्यवस्था
ଆଇଆରସିଟିସି ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରତିଦିନ 5,000 ନୂତନ ୟୁଜରଙ୍କ ଆଇଡି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାକି ଏବେ ସବୁ ଚେକିଂ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଦିବସ ପାଳିତ। ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ହେଉଛି ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଆର୍ଥିଂ କରିବା ଦରକାର ଏକ ଜାତୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ କହିଛନ୍ତି। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଦିବସ 2025 ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସିଂହଦେଓ କହିଥିଲେ, ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ହେଉଛି ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଆର୍ଥିଂ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଆବଶ୍ୟକ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଆର୍ଥିଂ ମିଟର ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ବ୍ୟାପକକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ କ୍ଷତି ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜିଲ୍ଲା ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କିଣିବା ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚୁଛି। ଚାଷୀମାନେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। 17 ତାରିଖ ପରେ 24 ତାରିଖ ଧାନ କିଣିବା ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ମାଲକାନଗିରି ଏମଭି 26 ଗ୍ରାମ ଏବଂ ରାଖେଲଗୁଡା ଗ୍ରାମ ବିବାଦକୁ ନେଇ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚାଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାଷରେ 75,660 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଚାଷ ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 36,789 ଚାଷୀ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଆସି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଇଛି, ଏବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧାନ କ୍ରୟ ଟାର୍ଗେଟ ଉପରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି। ଏବେ 67ଟି ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କ୍ରୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି, ଭୟଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଓଡିଶା ଲିଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। 2 ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ। ମୋବାଇଲ ସିମ୍ ଯାଜପୁର ଭଦ୍ରକରୁ କିଣା ଯାଇଥିଲା। 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ କାରବାର ହୋଇଥିବା ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ନଭେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 12 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଅଲ-ଅଫା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଡାକ୍ତରମାନେ ଆତଙ୍କୀ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ବେଆଇନ ସିମ୍, ନକଲି ଫୋନ ଅଭିଯୋଗରେ ଭଦ୍ରକର ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନୀ ସନ୍ତୋଷ ଖଣ୍ଡାଇକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି, ପୁଣି ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବାକୁ 36 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ଏମବି 26 ଗ୍ରାମର 244 ପରିବାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ। ତ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ଏମବି 26 ଗ୍ରାମରେ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଏବେ 3,40,00,000 ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଏମବି 26 ଗାଁରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତି ଫେରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରିଲିଫ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ପାଣି ପାଇପ୍ ମରାମତି ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡିଛି, ଏମଭି 26 ହିଂସାକାଣ୍ଡର 240 ଘର ଆଉ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦୋକାନ ନିଆଁରେ ପୋଡି ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। 3,40,00,000 ଆସବାବପତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି, ଓଡିଶାର କାଶ୍ମୀର କୁହାଯାଉଥିବା ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ସମେତ ତାର ଆଖପାଖ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଭଳି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ଠାରୁ 22 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି, ଯାହାକି ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଟାଣି ଆଣୁଛି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡି କୋଟଗଡ ବ୍ଲକ ରାଣୀପାଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦାରାବାଡି ପ୍ରପାତ, ଯେଉଁଠାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରପୁର ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ ଜମୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ବଣଭୋଜି କରିବା ସହିତ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ ଛାନିଆ। ଅବହେଳିତ ଭାବରେ ପଡି ରହିଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଥର ଯଦି ଜମି ଲୋକ ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ସରକାରଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସହର ମଧ୍ୟରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଥିବା ସରକାରୀ ଜମିକୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବେଆଇନ ଭାବରେ ଜବରଦଖଲ କରିଥିବାରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉନଥିବା ଅନୁଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନି। ସବୁ ଦିନକୁ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସରକାର ନେବେ। ଜବରଦଖଲ କରିକୁ ସାବାଡ କରିବ ଏବେ ପୋଲିସ। ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଡେଟ୍ ଦିଆଯିବ। ସେପରି ଯାନବାହନ ପାର୍କିଂ ଲାଗି ସ୍ଥାନ ନଥିବାରୁ ଲୋକେ ରାସ୍ତା କଡରେ ଗାଡି ମଟର ରଖୁଥିବା ହେତୁ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ସହରର ମଧ୍ୟ ଏଥର ସବୁଠି ମଧ୍ୟ ବାଇକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେବ ବା ଗାଡି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଞ୍ଜିଳି ବିଧାୟକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ନେବାକୁ ମନା କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିଧାନସଭାରେ ନବୀନ ବାବୁ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଥିଲା, କାହିଁକି ଆସିଲେ ନାହିଁ? କାହିଁକି ତାଙ୍କ ମତ ରଖିଲେ ନାହିଁ? ନବୀନ ଏମିତି ଅର୍ଥ କେବଳ ରାଜନୀତି, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ବୋଲି କେବି ସିଂହଦେଓ କହିଛନ୍ତି। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୋହନ ସରକାର ବିଧାୟକ ଦରମା ଭତ୍ତା ବଢାଇଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ଦରମା ପୂର୍ବରୁ 1,11,000 ଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ 3,45,000 ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ତେବେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ହିଞ୍ଜିଳି ବିଧାୟକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ନେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ନବୀନ ଏହାକୁ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣରେ ଉପଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଚିଠିରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ବିଜେଡିର ଅନେକ ବିଧାୟକ ମାନେ
ନବୀନଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ ନାହିଁ ବା ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ନେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ତାହାକୁ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଭାରତର ପାରମ୍ପରିକ ଜୋତା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଇଟାଲୀୟ କମ୍ପାନୀ ପାଦ୍ରା ଭାରତୀୟ କାରିଗରଙ୍କ ସହ ମିଶି 2000 ହଳ କୋଲ୍ହାପୁରୀ ଚପଲ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରତି ହଳ ଚପଲର ଦାମ €800 ବା $930 ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀର ବିନା ଅନୁମତିରେ ପାରମ୍ପରିକ କୋଲ୍ହାପୁରୀ ଚପଲ ଡିଜାଇନକୁ ନକଲି କରି ସମାଲୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ କମ୍ପାନୀ ସମାଲୋଚନାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କାରିଗର ସହିତ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଏହି ଚପଲ ତିଆରି ହେବ। ପାରମ୍ପରିକ ଭାରତୀୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ଇଟାଲୀ ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ ମିଶାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ 2026 ଫେବୃଆରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଦ୍ରା ଏବଂ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପିଯିବ ଏହି ଚପଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି 40ଟି ଷ୍ଟୋର ସମେତ ଅନଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜୋତା ବିକ୍ରି ହେଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 4 ଦିନ ହେବ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ 91 ବର୍ଷୀୟ ରସ୍କିନ୍ ବଣ୍ଡଙ୍କୁ ଡେରାଡୁନରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। 4 ଦିନ ଧରି ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜନ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଏବେ ରସ୍କିନ୍ ବଣ୍ଡଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଡାକ୍ତର ଏକ ଟିମ୍ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବୟସ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି। ବୟସ ତାଙ୍କର ଏବେ 91 ବର୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କାରୁ 12,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର 2024ରେ ସଂସଦୀୟ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟିରେ ସୁପାରିଶ ହୋଇଥିଲା। 12,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଡିସେମ୍ବର 12, 2025ରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଲୋପ ମଧ୍ୟ ଇସଲାମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଜବାବ ମାଗିଥିଲେ। ଏବେ ଆଗକୁ 12,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ ଚାଷୀଙ୍କର ପିଏମ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଗାମୀ 2027ରେ ଜନଗଣନା କ୍ୟାବିନେଟ 11,718 କୋଟିର ବଜେଟ ଅନୁଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ ଜନଗଣନା ହେବ। ଏକ ବିଶାଳ ଜନଗଣନା ପାଇଁ 30 ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କଣ ଏତେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୃଥକ ଦରମା କରିବେ ନା ସେମାନଙ୍କ ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରି ଦରମା ପାଇବେ? ଏ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 30 ଲକ୍ଷ ଜନଗଣନା କର୍ମଚାରୀ ପୃଥକ ପୃଥକ ଦରମା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଶିକ୍ଷକ, ରାଜସ୍ୱ କର୍ମଚାରୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ, କ୍ଲର୍କ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଏବେ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଏ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗରୁ ସେମାନଙ୍କର ମାସିକ ଦରମା ପାଇବା ଜାରି ରଖନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନଙ୍କର ସରକାରୀ ସେବା ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଅଂଶ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରେ ଓଲଟା ପଡିଗଲା HB1B ଭିସା ନୀତି। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ବିରୋଧରେ କୋର୍ଟ ଗଲେ 20 ଆମେରିକୀୟ ରାଜ୍ୟ। ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଦଳ ଶାସିତ 20ଟି ରାଜ୍ୟ ମିଳିତ ଭାବେ ଆମେରିକାର ମାସାଚୁସେଟ୍ସ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ HB1B ଭିସା ଆବେଦନ ଉପରେ $1,00,000 ଫି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଫି ମାତ୍ର 960 ରୁ $7,995 ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି HB1 ଭିସା $1,00,000 କରାଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପ୍ରୋସେସିଂ କଷ୍ଟ ବା ଫି ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏହା ସମ୍ମତ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଜିଲ୍ଲା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। 17,000 ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ HB1 ଧାରକ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଭାବ ଦେଖାଯିବ। ସରକାରୀ ଲାଭ ନଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଖବର। ଯଦି ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।